ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് demultiplexer. Demultiplexer, or we will call it as demux, or we can call it as data distributor. Okay, whatever the name, all the operations are same. Okay, demultiplexer. Actually, demultiplexer is also a combination circuit. Okay, we can define it as a demultiplexer is defined as a circuit that can distribute or deliver multiple outputs from a single input. Okay, it can deliver multiple output from a single input. So that is what a demultiplexer. Only one input will be the from that one input there will be more than one multiple output line will be there. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊരു മൾട്ടിപ്ലക്സറിന്റെ demultiplexerന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. Here you can see that one input line will be there. നമ്മുടെ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് demultiplexer യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ ഒരു ഇൻപുട്ട് ലൈനിൽ കൂടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ demultiplexer എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ. ഓക്കെ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ കൂടിയായിരിക്കും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. Okay, so for selecting that particular output line, we have a data selector. Okay, we have a data selector. Okay, so by using this data selector, demultiplexer will receive the data from the input and select any of the output lines. Okay, any of the output line and transfer the data. ഒന്നുകിൽ ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ this one through this one, or like this one. Okay, any of the data lines. Okay, so that is what the demultiplexer. Okay, a demultiplexer is we can say it is defined as a circuit that can distribute or deliver multiple outputs from a given input. Or input ഒന്നും കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏതാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there is a data selector. Okay, so we can say that is why we will follow that demultiplexer means one to many. Okay, one input will be there. From that one input will it will select it has many alternative lines will be there. Okay, so a demultiplexer is a circuit with one input and many output. By applying control signal, so this is a control signal, we can steer any input to the output. Okay, we can steer any input to that output. So different demultiplexers are there. 1 to 2 demultiplexer is there, 1 to 4 demultiplexer is there, 1 to 8 is there, 1 to 16 demultiplexer is there. So suppose if 1 to 16 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? 1 input will be the 16 output lines will be there. Okay, 16 output lines ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് demultiplexer. Okay, then how it will select the output line? എങ്ങനെയാണ് the output line select ചെയ്യുക? It will be selected by using a data selector. Okay, data selector. Actually നിങ്ങൾക്ക് ഈ demultiplexer കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡീകോഡറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിബഡി? എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ? Actually, demultiplexer and a decoder both are same. Only the difference is in demultiplexer we can say that it is a decoder with an enable input. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. Okay, first we can see a decoder circuit. Okay, first we can see a decoder circuit. So 2 to 4 decoder circuit നമുക്ക് നോക്കാം. How we will draw the 2 to 4 decoder circuit? How we will draw 2 to 4 decoder circuit? What is 2 to 4 decoder circuit? In 2 to 4 decoder circuit, how many inputs will be the 2 to 4 decoder circuit? 2 input will be the, okay, 2 input
In 2 to 4 decoder circuit, it is having two input. 2 to 4 decoder circuit. Two input will be there and four output line will be there. Okay, 1, 2, 3, and four output line will be there. Okay, we can say this decoder S0 or S1 and S0. So these are the inputs, and Y0, Y1, Y2, Y3. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു 2 to 4 ഡീകോഡർ സർക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലേ. 2 to 4 ഡീകോഡർ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ വരുന്നത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സെലക്ട് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് എനി ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് അല്ലേ. 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് Y0, 01 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് Y1, 10 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് Y2, and 11 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് Y3. Likewise our decoder will work. It is a 2 to 4 decoder. Okay. Then here, if you are adding an additional signal called an enable pin to this circuit, say E. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പിന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, എനേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പിൻ. ഓക്കെ, ഈ എനേബിൾ പിന്നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ എനേബിൾ പിൻ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the decoder output, all decoder output will be 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ എനേബിൾ പിന്നിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വാട്ട് എവർ ദ ഇൻപുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ ബിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്ത് ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് വോണ്ട് കെയർ അല്ലെ, അത് ഡോണ്ട് കെയർ, ഇത് കെയർ ചെയ്യില്ല. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ 0 ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സപ്പോസ് ഈ എനേബിൾ പിന്നെ 1 ആയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ I is equal to 1 ആയി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what it will do is this chip will be activated. നമ്മുടെ decoder activate ആവും, then it will perform its operation. That means ഇത് 1 ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, 0 ആകുമ്പോൾ here Y0 will be activated, then 01 ആകുമ്പോൾ Y1 will be activated, 10 ആകുമ്പോൾ Y2 will be activated, 11 ആകുമ്പോൾ Y3 will be activated. Likewise it will perform its operations. Okay, so അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് here I am including a enable pin. ഓക്കെ, ഒരു എനേബിൾ പിൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇത്രയാണ്. എനേബിൾ പിന്നിന്റെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ ദ ഇൻപുട്ട് എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എനേബിൾ പിന്നിന്റെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോഴോ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ലൈനുകൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ച് നോക്കാം. ഒരു ഡീകോഡർ ആണ്, ഡീകോഡർ വിത്ത് എനേബിൾ പിൻ. ഓക്കെ, ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ച് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരക്കാം? എനേബിൾ പിൻ ഉണ്ട്, അതൊരു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇൻപുട്ട് അല്ലേ അത്, എനേബിൾ പിൻ. ദെൻ S1 is S0. Okay, so these are the input. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ടുകൾ. ശരിയല്ലേ? These are the input. Then outputs are Y0, Y1,
y2 and y3. y3. y0, y1, y2 and y3. Okay, this is input and output. Okay, so initially I പറഞ്ഞു, if the enable pin value is equal to 0, then whatever the input it is, the output, all the output line will become 0 value. Okay, all the output line becomes 0. Okay, then if the enable pin is equal to 1, then it will work its operations. Then if S1 and S0 both are 0 means what it will do? Both രണ്ട് 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? It will select Y0th pin. Okay, it will activate Y0th pin. That means first Y0 will be activated, remaining all pin will be 0. Okay, then next if enable pin 1 തന്നെ, then next combination is 0 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what it will do? 0 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will activate Y1 pin. Okay, it will activate Y1 pin. Remaining at the end, all will be 0. Remaining all will be 0. Okay, then next enable pin on, then 1 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ 1 0 1 0 വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what will 1 0 means it will activate y2. Okay, 1 0 വന്നാൽ y2 activate ചെയ്യും. Then 0 0 0 ബാക്കിയെല്ലാം എന്താ 0 ആയിരിക്കും. All other pin will be 0. Okay, then next combination ഏതാണ്? 1 enable pin, then 1 1. Okay, 1 1 1. Then both pin 1 1 ആണെങ്കിൽ it will activate y3 and remaining pin. Okay, 0. Okay, so this is the truth table for a 2 to 4 recorder circuit with an enable pin. അല്ലേ, ഒരു enable pin വെച്ചിട്ട് 2 to 4 decoder circuit ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എനേബിൾ പിന്നെ 0 ആകുമ്പോൾ it won't select anything. Enable pin 1 ആകുമ്പോൾ based on the value of S1 and S0, it will activate any of the output line. If both are 0, it will activate Y0 line, and 0 1 combination ആണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that will activate Y1 1 0, then it will activate Y2 1 1, it will activate Y3. That means അതിന്റെ ബൈനറി വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ മിൻ ടെർമിനൽ അല്ലേ. ഇനി ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക, ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക? How we will draw the logical circuit? Here 3 inputs are there. Okay, 3 inputs are there, and ഇത് കുറച്ച് വായിച്ചു കളയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട് three inputs ഉണ്ട്. So we can draw 3 inputs. What are the inputs? ES1 and S0. So 1 E. Okay, then next is S1 S1 S1, then S0. Next one is S0. 3 inputs are there.
ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ S1 S0 രണ്ട് കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നുകളെല്ലാം സീറോ ആണ്, സോ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. S1 ആകുമ്പോഴുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്, S1 സീറോ ആകുമ്പോഴുണ്ട്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ NAND ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് വാല്യൂ കൂടെ നമുക്ക് എക്സസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, NAND ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ S1 S0 മൂന്ന് ഇൻപുട്ട്. S1 സപ്പോസ് S1ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ 1 വരും, ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0. സിമിലർലി S0ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ 1 വരും, ഈ ലൈനിൽ 0 വരും. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് Y0. ഓക്കെ, Y0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Y0 മീൻസ് ദിസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇവിടെയാണ് 1 വരുന്നത് അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 0 0 കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ. 1 ആൻഡ് 0 ആൻഡ് 0. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 S1 ബാർ S0 ബാർ. ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get Y. Okay. So 1 means it is E. So E S1 bar S0 bar and okay, so this is our Y0. Similarly, you can draw Y1. How you will draw the Y1? Y1 means ഈ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? 101. That means E S1 bar S0. E S1 bar S0. Okay, E S1 bar S0 and okay, and that is Y1. Okay. Similarly, you can draw Y2. Y2 means 110. That is E S1 and S0 bar. Okay. So this is Y2. Y2. Okay. Then similarly, നമുക്ക് അടുത്ത് വരക്കാം. That is Y3. Y3 ഇതാണ്. This is 111. Means E S1 and S0. Okay. So this is Y3. ഇതാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഡീകോഡർ വിത്ത് an enable input അല്ലെ, എനേബിൾ പിൻ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ എനേബിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ലൈനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ വരച്ചു നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വരച്ച സർക്യൂട്ട് ഇതാണ്. 4 ഡീകോഡർ അല്ലേ ഞാൻ വരച്ചത്. 2 3 4 വിത്ത് എനേബിൾ പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. The same enable pin I will use that as the data input, and the input for the decoder I will use it as here it is S1 and S0. Okay, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ഞാൻ ഡാറ്റ സെലക്ട് പിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡാറ്റ സെലക്ട് പിൻ and here output will be same. 4 ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ സെലക്ട് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ S1ഉം S0 ഡീകോഡറിലുള്ള. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിൽ ഏതാണോ വാല്യൂ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെയുള്ള പിന്നുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഏത് പിന്നാണോ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അത് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഇൻപുട്ട് കൂടെ വരുന്ന ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഉള്ള എന്താ demultiplexer എന്ന് പറയുന്നത്. Actually demultiplexer means it is a decoder circuit itself with a we can say an enable pin അല്ലെ. ഒരു enable pin ഒരു decoder circuit തന്നെയാണ്. Okay, so this demultiplexer we can say it is a 1 to 4
demultiplexer, because one input is there and four output lines are there. And these four output lines, ഈ നാല് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിൽ ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈനിൽ കൂടെയാണോ ഈ ഇൻപുട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ S0 S1 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പിന്നുകൾ. അതിനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ സെലക്ട് പിന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ S0 S1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ S0 S1 0 ആകുമ്പോൾ Y0യിൽ കൂടി ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻപുട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇഫ് S0 ആൻഡ് S1 0 1 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഈ ഇൻപുട്ട് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ത്രൂ Y1. ഓക്കെ, and if S0 and S1 10 ആണെങ്കിൽ it will transfer the data, ഈ ഇൻപുട്ട് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ it will transfer it to Y2. Okay, then if both are 1, S0 and S1 both are 1, that means the data will be transferred from here to this Y3 പിന്നെ കൂടെ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എ ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സർ. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു 1 to 4 ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു 1 to 4 ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സർ ആണ്. ഓക്കെ, 1 to 4 demultiplexer. That means one input will be there and 4 output lines are there. Okay, for selecting that 4 output lines, we have a data selector. So this is the data selector. Two data selectors pin S1 and S0. Based on this value, it will select a particular data. Data line. Output layer line select ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സറിന്റെ സിമ്പിൾ ആണിത്. ഇതാണ് ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സറിന്റെ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, വൺ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ദ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ demultiplexer. Then S1 S0, these are the data select pin and 4 output lines are there. This is an example of 1 to 4 demultiplexer. Okay, 1 to 4 demultiplexer. ഇതാണ് ഒരു ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സർ. ഇനി ഇതിലധികം നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയ. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ എ ഡീകോഡർ, 4/16 ഡീകോഡർ വിത്ത് 2 3/8 ഡീകോഡർ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ എ 4/16 ഡീകോഡർ വിത്ത് 2 3/8 ഡീകോഡർ. ഓക്കെ, അതായത് രണ്ട് 3/8 ഡീകോഡർ വെച്ചിട്ട് you have to design a 4/16 decoder. അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ എ 4/16 decoder by using 2 3/8 decoders. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു 3/8 ഡീകോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഈസ് 3/8 ഡീകോഡർ? എന്തായിരുന്നു ഒരു 3/8 ഡീകോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 3/8 decoder. Anybody? What is 3/8 decoder? How many inputs will be there in 3/8 decoder? 3 inputs ഉണ്ടാവും അല്ലെ? 3 inputs ഉണ്ടാവും, 8 ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 inputs 8 ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഉള്ള രണ്ട് എന്തുണ്ട് ഡീകോഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി നീഡ് ടു ഡിസൈൻ എ 4/16 ഡീകോഡർ അല്ലെ? അതല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 4/16 ഡീകോഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 3/8 ഡീകോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ഡീകോഡർ. രണ്ട് ഡീകോഡർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? രണ്ട് ഡീകോഡർ ഞാൻ വരയ്ക്കാണ് 3/8. ഓക്കെ, സോ 2 decoders. Okay, so 3/8 means 1 2 and 3. 3 input will be there and 8 output. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 നോഡാണ് അല്ലേ?
8. Okay, 8 output. 8 output lines. Okay. Similarly, you can draw the next decoder. It is also having 8 output line. Like 1, 2, 3, 4, 5, like 6, 7, 8. ഓക്കെ, സോ 8 ഇൻപുട്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ കൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡീകോഡർ വിത്ത് എനേബിൾ പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇതേ ഇൻപുട്ട് തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുത്തു. സെയിം 3 ഇൻപുട്ട്, 1, 2 ആൻഡ് 3. സെയിം ഇൻപുട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ 3/8 or 3 to 8 decoder. Okay, this is also a 3 to 8 decoder. Okay, 8, total 16 outputs നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിയർ ഐ ആം യൂസിങ് വൺ എനേബിൾ പിൻ. ഓക്കെ, ഒരു എനേബിൾ പിൻ യൂസ് ചെയ്തു, ഇ എന്ന് പറയുന്ന പിൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനേബിൾ പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. ആ എനേബിൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബൈ യൂസിങ് എ നോട്ട് ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട്. നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ്. നോട്ട് ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഡയറക്റ്റ് ഗേറ്റ് ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് വൈ സെഡ് അസൈൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് D0 to up to D7. Okay, we can calculate next D8 to D15. Okay, total 16 output lines ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു, ഒരു എനേബിൾ പിന്നെ കൂടെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, then if E is equal to 0 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? E is equal to 0 ആകുമ്പോൾ here will be 1. ഇവിടെ 1 ആവും, ഇത് 0 ആവും. Okay, that means it will activate the first decoder circuit. Like first decoder circuit activate. E 0 ആകുമ്പോൾ, ഈയുടെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ, okay, it will activate the first decoder circuit. Then it will work. അതായത് എക്സ് വൈ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ലൈക്വൈസ് അല്ലെ. ഈ 0 ആകുമ്പോൾ ഇത് ഇ ആണ്, ഈ എക്സ് വൈ സെറ്റ് അല്ലെ. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ അല്ലെ. 0 0 0 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് D0. 0 0 0 0 1 0 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് D1. then 0 1 1 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് it will activate next D3, sorry D2, like that. അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അല്ലെ. 0 0 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ D0 ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. 0 1 ആകുമ്പോൾ D1, 1 0 ആകുമ്പോൾ D2, 1 1 ആകുമ്പോൾ D3. അതൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് എപ്പോഴൊക്കെ? ഈ ഇയുടെ വാല്യൂ 0 ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ഡീകോഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോസ് ഇയുടെ വാല്യൂ 1 ആക്കി ഞാൻ കൊടുത്തു. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഇത് ഡിസേബിൾ ആവും അല്ലെ. then it start working in the second decoder circuit. രണ്ടാമത്തെ ഡീകോഡർ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. 1 0 0 0 ഇതൊക്കെ എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ്. ഓക്കെ, എക്സ് വൈ സെഡ്, ദിസ് ഈസ് ഇ. ഓക്കെ,
So 1 0 0, then 1 0 0 1, 1 0 1 0 ഈ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടോട്ടൽ 4 ഇൻപുട്സ് ആണുള്ള ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇ അല്ലേ. ഇ എക്സ് വൈ സെഡ് 4 ഇൻപുട്ട് ആണുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ 4 ഇൻപുട്ട്. ഹൗ മെനി ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആർ ദ 8 and 8. 8 plus 8 16 അല്ലേ. 4 to 16 ഡീകോഡർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ബൈ യൂസിങ് 3 to 8 ഡീകോഡർ. 2 3 to 8 ഡീകോഡർ യൂസ് ചെയ്തു. ഒരു എനേബിൾ പിന്നും കൂടി അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ഡിസൈൻഡ് 4 to 16 ഡീകോഡർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ചെഴുതിയതാണ്. അത് 4 to 16 ഡീകോഡർ വിത്ത് 2 3 to 8 ഡീകോഡർ. ജസ്റ്റ് ഒരു എനേബിൾ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റുമായിട്ട്. നമ്മൾ 2 ഡീകോഡർ സർക്യൂട്ട് 3 to 8 ഡീകോഡർ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക. 3 ഇൻപുട്ട് എക്സ് വൈ സെറ്റ്. ദ സെയിം ഇൻപുട്ട് വി വിൽ ഗിവൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡീകോഡർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹയർ ഓർഡർ ബിറ്റ് D0 to D7 ഫസ്റ്റ് ഡീകോഡറിൽ. അതുപോലെ ലോവർ ഓർഡർ ബിറ്റ് D0 to D7, ഹയർ ഓർഡർ ബിറ്റ് D8 to D15 സെക്കൻഡിൽ. അപ്പോൾ ഈ 1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 1 ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് 0 ആവും. ഈ ഡീകോഡർ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. സിമിലർലി തന്നെ ഇത് 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 വരും. അപ്പോൾ ഈ ഡീകോഡർ ആക്റ്റീവ് ആകും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡീമൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. ഡിസൈൻ 4/16 ഡീകോഡർ വിത്ത് 2 3/8 ഡീകോഡർ സർക്യൂട്ട്. ജസ്റ്റ് ഈ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് 2 ഡീകോഡർ വരയ്ക്കുന്നു അല്ലേ. അതിനൊരു എനേബിൾ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. So this is all about a demultiplexer. Orthoga demultiplexer is defined as a circuit that can distribute or deliver multiple outputs from a single input. Or a single input il ninnu multiple output generate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏത് ലൈനിലാണോ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there is a data select pin in demultiplexer. So that is demultiplexer. പിന്നെയുള്ള ഒരെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് എൻകോഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, എൻകോഡേഴ്സ് is also a combinational circuit and it will perform the operation of a decoder circuit. Decoder circuit ൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടത്, n input and 2 raised to n output. But in case of encoder, it is having 2 raised to n input will be there. From that 2 raised to n input, it will generate n outputs. ഒരു n ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ആ എൻകോഡറിന്റെ സർക്യൂട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. അഭിനന്ദ്, Present. അഭിനവ്, Present. അബീര, Present. ആഗ്ന, Sir. അഖില, Present, sir. അജൽ, Present, sir. ആകർഷ്, Present, sir. ഗോകുൽ, Present, sir. അക്ഷര, Present, sir.
ആൽബിൻ, Present, sir. അഞ്ജിത, Present, sir. അനുജിത്ത്, Present, sir. അനുരാഗ്, അനുരാഗ്, Present, sir. അരുണിമ, Present, sir. ആഷ്ബിൻ, Present, sir. അശ്വന്ത് അനിൽ കുമാർ, അശ്വിൻ കെ, അശ്വിൻ പവിത്രൻ, Present, sir. അശ്വൽ എം കെ, Present, sir. അശ്വൻ ടി കെ, Present, sir. അശ്വതി വി കെ, Present, sir. അതുൽ, Present, sir. ദീപിക, ദേവിക, Present, sir. ഫാത്തിമ, Present, sir. മിസ്ബ, സഹല, ഷിബിലിയ, സുഹറ, Present, sir. ഗാഥ, Present, sir. ഗോപിക, Present, sir. ഇഷ, Present, sir. കിരൺ, Present, sir. മാളവിക, Present, sir. നബിൽ, Present, sir. മുസീന, Present, sir. മുഹമ്മദ് മുസീൻ, Present, sir. ഫഹദ്, Present, sir. സദഫ്, സഹൽ, നന്ദന, Present, sir. നേഹ, Present, sir. നിഹാരിക, Present, sir. നിർമ്മൽ, നിവേദിത, Present, sir. നൈനിക, Present, sir. പുണ്യ, രജത്, Present, sir. സഹില, Present, sir. സാരംഗ്, Present, sir. ഷാന ഷെറിൻ, Present, sir. ഷനിൽ, ഷോണിൻ സെൽവരാജ്, Present, sir. സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേമൻ, Present, sir. സിദ്ധാർത്ഥ് സുനിൽ, Present, sir. സൗരഭ്, Present, sir. ശ്രീരജ്, Present, sir. ടൈഫർ, Present, sir. വർഷനാഥ്, Present, sir. വിഘ്നേഷ്, വിശ്രുത്, Present, sir. പ്രണവ്, Present, sir. സിലിയ. Present, sir. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ NPTEL-ന്റെ അതിൽ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എൻറോൾ